मो सांग नुह गोटे कथा कही शुणियो मो सांग कही तमें नुह ओडना टाणिकी लाज करके बसब। बंगला कहतु ओडिया सिनेमा कहतु ओडिया सीरियल कहतु संबलपुर कहतु मझे आलबम करी तापर पुणी यात्रा को आसली यात्रा पुणी सीरियल जगत सिनेमा जगत पुणी तापर यात्रा जगत बंगलार गोटे चरित्र मुझे द्विभाषी चलचित्र ओडिया एवं बंगलार ओडिया सीरियल अनेक तो करी जो मैंने मत देखुवे से हुए तो जापारे हुए तो आउ कि न देखी से जानी नथिबे। आ क्लोज मीडिया काम करवा बहुत रिक्स किंतु खोला मंच अभिनय करवा बहुत कष्ट मध्य शरीर को बहुत कष्ट दवा को पड़े किंतु मजा लगे। तमें तमें कौन मत मारिल कहीं मो सांग तो कोई नथिला तमें मत मार बोली हौ हेला तमें मत मार हेले मु कौन तुमको छाड़ी कि मु तुमको गेलो काटबी गेलो करी आसा नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आपन समस्त को स्वागत करुच्ची यात्रा अंबिका परिवार गोटे फ्रेश आउ दमदार वीडियो को बर्तमान आम जो स्वर्ण मंदिर कैंप रे ऑलरेडी नाटक चली बर्तमान नाटक आउ 2-3 घंटा समय अच्छी सरिया तो बर्तमान आम जन आज व्यक्तित्व को आपन सहित भेट करूँ बंगला कहतु ओडिया सिनेमा कहतु ओडिया सीरियल कहतु संबलपुर कहतु जे कि निपुण अभिनय दर्शक को मनोरंजन बर्तमान यात्रा दुनिया गोटे ऑलरेडी से सहनायक भूमिकार अभिनय कर समस्त अति प्रिय भूषण चंद्र देवसेना समस्त अति प्रिय स्वागत करवा यात्रा अंबिका यूट्यूब चैनल को सारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर समस्त ओडिशार दर्शक मान को पुणी प्रीतिभरा नमस्कार आउ माँ सारला पाखे मो नमस्कार जहाँ मुझे आज ये जगार आसी पहुँची जड़े कलाकार हिसाब से अनेक संघर्ष करी संघर्षर कथा तो कही हेनी तथापि मुझे आज जो अच्छी बहुत खुशी अच्छी स्वर्ण मंदिर मत जेहेतु सुजोग देती तेणु मुझे चिर ऋणी। अनेक जगह आप अभिनय कर बंगला कहतु संबलपुरी कहतु सीरियल कहतु बर्तमान से यात्रा जगत में यार एक्सपीरियंस केमती लगे बर्तमान यात्रा जगत? हाँ ये जो कथा कहले बंगलार गोटे चरित्र मुझे करी जोटा कि गोटे सेटा हूँ आमर द्विभाषी चलचित्र ओडिया एवं बंगलार जहा हो मत सुजोग मिलता से ओडिया सीरियल अनेक तो करी जो मैंने मत देखुवे से हुए तो जापारे हुए तो आउ कि न देखी से जानी नथिबे। हाँ ठीक अच्छे मोर कहया कथा हूँ यात्रा आउ सीरियल गोटे भिन्न संपूर्ण भिन्न जहाँकि आम क्लोज मीडिया रे काम करूँ सीरियल माध्यम रे आपन जदि एतिक टिके खसीजे ना आपन आउट ऑफ फोकस होइजिबे नले आपन को कहीं देखिपारे नले आपन फाड़े कटिज सेटा हूँ क्लोज मीडिया आ क्लोज मीडिया रे काम करवा हूँ बहुत रिक्स किंतु खोला मंच अभिनय करवा बहुत कष्ट मध्य शरीर को बहुत कष्ट दवा को पड़े किंतु मजा लगे शह दर्शकों सामने अभिनय करिवार मजाटा से कही हेनी जो मैंने प्रकृत में मंच नाटक करते खुशी अच्छा सी अभिनय करके ही जानती। एवं यात्रा जगत में आप केते वर्ष से कथा कह गले तो यात्रा जगत प्राय छोट बेलू कहले चले मुझे 8 वर्ष खंडे होती से साहाणी अपेरा गोटे कृष्ण होइकी ठिया होती भगवान आज काठगड़ा से नाटक एमती मुझे भिड़े से पिलाटार ज्वर होता मुझे ठिया होती हाथ जाकी से गोटे कौन लगिगला जे कला तो सेमती बाया ही चली मझे आलबम करी तापर पुणी यात्रा को आसली यात्रा पुणी सीरियल जगत सिनेमा जगत पुणी तापर यात्रा जगत एमती मोर कलाकार जीवनटा ही चली। हाँ आउ गोटे कथा कहबी कलाकार जीवनटा हूँ दुखमय आपण सीना आम मनोरंजन दौचु हेले आम भीतर दुखटा को
କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ତଥାପି ଆମେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପିକି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କଳାକାର ମନର ଦୁଃଖଟାକୁ ଚାପିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ନା, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ଏବଂ ଯାହାର ପରିଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ ବାବୁଲି ବାବୁ ବା ବାବୁଲି ମହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ମୁଁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଏ ଯେ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେମିତି ଘର ଭିତରର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଘରର ସମାଧାନ କରୁଛେ, ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ କିଛି ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ସମାଧାନ ହେଉଛି। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ଯାତ୍ରାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ନାଟକ ବି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଇଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନାଟକ ହେଇଛି, ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକ ସହିତ ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ନାଟକର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ସେଇ ମେସେଜକୁ ସମାଜରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ୍ଲୀ ବର୍ଷ ମଇଦାନରୁ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନାଟକ ମିଳିଛି, ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭିନୟ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଶଣାପଟେ ଦର୍ଶନ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଚାଲିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ନାୟକ ହିସାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ଛୋଟ ଛୁଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହାକି ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ବର୍ଷ ପିଲାର ଅଭିନୟଟେ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ କ'ଣ କରୁଛି, ତଥାପି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏଇ ଏଇ ଆମର ବାହାଘର ଖେଳ ତ ସରିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଆଉ କି ଖେଳ ହବ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ତ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଶୁଣିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଛି ତମେ ନୁହଁ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଲାଜ କରିକି ବସିବ, ମୁଁ ନୁହଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, ତମେ ମୋତେ ନୁହଁ ମୋତେ ଓଳିକି ହବ। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗେଲ କରିବି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ମାରୁଛି। ତାପରେ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିଲ? କାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ କହିନଥିଲା ତମେ ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି। ହଉ ହେଲା, ତମେ ମୋତେ ମାର, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି କି? ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗେଲ କରିବି, ଗେଲ କରିବି, ଆସ ଗେଲ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲାଣି, ହୁଏତ ଆମେ କହିବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କି ଯେତେବେଳେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି କି ଦର୍ଶକ ଅଭିନୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟର ଛାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଦର୍ଶକ ଅତି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଲିଆନ୍ କିଛି ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କେଇ ଜଣ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ବୋତଲ ମାଡ଼, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ? ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନାଟକ ଅଭିନୟ ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଉପରେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କି ଚେୟାର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଟାଟିଏ ପକାଇବେ, ସେ କଳାକାର ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କାଲି ନାଟ କରିପାରିବ ତ?
ତା ଜୀବିକା ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ପକାଉଛନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ କି ହାତରେ ବାଜିବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ କୌଣସି ଦର୍ଶକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବୋତଲ ମାଡ଼ କି ଚେୟାର ମାଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହନ୍ତୁ ଏ କଳାକାର ଭଲ ଅଭିନୟ କଲେ, ଏ କଳାକାର ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବେ ବି ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା କଳାକାର ସବୁଦିନ ନାଟ କରିବ, ଆପଣ ଦିନେ ଆସିବେ ଆଉ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଜି ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, କିଛି ତାର ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ସେ କାଲି ନାଟ କରିପାରିବ ତ? ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏମିତି ଆଉ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୋତଲ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ସିନ୍ରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସିନ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବ ବିବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷକୁ, ନାଟକର ଭଲ ଜିନିଷକୁ, ଯେମିତି ବାହାରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏମିତି ପକେଇକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ରୋଜିରୁଟି ଚାଲୁଛି, କେତେ କେତେ ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।